Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച എല്ലാവരും? കഴിച്ചു മിസ്സേ. കഴിച്ചു മാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? പ്രയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. പ്രയർ. ഓക്കെ മാം. സാരി എടുത്തിട്ടാണല്ലോ. എന്താ പ്രശ്നം? സാരി എടുത്തിട്ടാണല്ലോ. സാരി. സാരി സുന്ദരിയായിണ്ട്. അതെയോ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രയർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. തന്തേ നീ നീടുക ശക്തി മനസ്സിಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗುವ ಬಾಳ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೀಗುವ ಬಾಳ ಹಾದಿಗೆ ಗುರಿ ತೋರುವ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ನೀಗುವ ಬಾಳ ಹಾದಿಗೆ ಗುರಿ ತೋರುವ ತಂದೆ ನೀ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನದಿಂದ ದೌರ್ಬಲ್ಯದೋಡು ಸತ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಕಷ್ಟ ನೂರಾರು ನೀ ಪಾಡು ಮಾಡು ನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆಂದು ನೀಡು ಪ್ರೇಮ ಹೂವಾಗಲಿ ದ್ವೇಷ ದೂರಾಗಲಿ ಸೀಡ ವಿಷ ಜ್ವಾಲೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿ ತಂದೆ ನೀ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂತ ಬಿರುಗಾಳಿ ದೊರಾದರೇನು ನಿಂತು ತಡೆವಂತ ಛಲ ನೀಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪರರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ನಾವು ನಲಿವಂತ ಮನ ನೀಡು ಎಂದು ದ್ರೋಹ ದೂರಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹ ಹೊಳೆಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನದಿಂದ ಎಂದೆಂದು ಕೊನೆಯಾಗಲಿ ದ್ರೋಹ ದೂರಾಗಲಿ ಸ್ನೇಹ ಹೊಳೆಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನದಿಂದ ಎಂದೆಂದು ಕೊನೆಯಾಗಲಿ ತಂದೆ ನೀ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ನೀನಾಗುವ ಬಾಳ ഇരുളിಗೆ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. ഇത് കന്നഡയാണോ? അതെ 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 അതെ. ഭജനാണോ? ആ ഭജനാണോ? ഭജൻ അല്ല മാം, ഇതൊരു മറ്റേ പ്രാർത്ഥന പോലെ പറയുന്നതാണല്ലേ? ഇതെങ്ങനെ പഠിച്ചു? അപ്പോ ഞാൻ കന്നഡയാണ്. അതെ. എവിടെയാ സ്ഥലം? എവിടെയാ? സ്ഥലം കൊടക്, മറ്റേ വിരാജ്പേട്ട അങ്ങോട്ട്. കൊടക്? ഈ കൂർഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ 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 അതെ. അവിടെയാണോ? സ്വന്തം പ്ലേസ് അവിടെയാണോ? ആ, അവിടെയാണ്. അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതോ? ഇവിടെ കണ്ണൂര്. കണ്ണൂര്. ഓക്കെ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാലക്കാടായിരുന്നു. അതെയോ? ഫസ്റ്റ് പാലക്കാടായിരുന്നു. അവിടെ പഠിച്ചത്. പഠിച്ചതൊക്കെ പാലക്കാടാണ്. അവിടെയും കുറച്ച് പഠിച്ചു, കർണാടകത്തിലും കുറച്ച് പഠിച്ചു. അപ്പൊ രണ്ടും എഴുതാൻ വായിക്കാനെല്ലാം അറിയാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ മാം.
ഈ ടൂറ് വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഈ അതെ. കൊടക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ? അതെ, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിള്, പിന്നെ മൈസൂർ പാലസ് അതെല്ലാം. പാലസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? ആ. ഓക്കെ, സൈൻ ഇൻ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. സൈൻ ഇൻ. Okay, ma'am. Good afternoon, everyone. Today, I would like to talk about the National Educational Policy, commonly known as NEP. The National Educational Policy 2020 is one of the most important reforms in the history of Indian education. It aims to transform our education system to meet the needs of the 21st century. The policy focuses on making education flexible, holistic, and skill-based. It moves away from rote learning and encourages critical thinking, creativity, and experiential learning. The new 5+3+3+4 structure replaced the old 10+2 system. It recognized the importance of early childhood care and education, making learning enjoyable right from the foundation stage. NEP 2020 also promotes mother tongue or regional language as the medium of instruction till grade 5, helping children learn with better understanding. It gives importance to vocational education, coding, arts, and life skills, ensuring the all-round development of students. The policy also aims to make teachers more empowered and respected by providing better training and opportunities for continuous learning. In short, NEP 2020 is not just a change in curriculum, it is a vision to create confident, skilled, and responsible citizens for the future of India. Thank you. Signing by Soumya. Okay. Then thought of the time. മാം, ഞാനാണ്. വായിച്ചാലും വളരും, വായിച്ചില്ലേലും വളരും. വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും, വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വിളയും. കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? മാം, ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ്. ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഇല്ല മാം. ഇല്ല അല്ലേ? പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിട്ട് പോയിന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കിയായിരുന്നോ എല്ലാവരും? അസ്ന നോക്കിയോ പോയിന്റ്സ്? ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് നോക്കിയോ? നോക്കി. എന്നൊക്കെ പറയാമോ? Ma'am, premises and building maintenance, office maintenance, canvassing and propagandas, discipline maintenance, part and function and meeting, communication, financial assistance. ഒരാള് പറയൂ. എന്താണ് രമ്യ? അതിലെ ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചല്ലേ മിസ് പഠിക്കാം? അതെ, ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല? ഈ ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിൽ ഏത് പോയിന്റ് വരെയാ നിർത്തിയത്? ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പ്രീമിസസ് അടുത്ത് എടുക്കണം. ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് വരെയാണോ പറഞ്ഞത്? അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? അതുവരെയാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ടീച്ചേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ്. ഇനി അതിലെ തന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിൽ യൂസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് ചാർട്ട്. എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചാർട്ടുകളും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ 90 ഡിഗ്രിയിൽ ടീച്ചേഴ്സ് നിൽക്കണം. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ 90 ഡിഗ്രിയിലാണ് ടീച്ചർ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ ടീച്ചർ എങ്ങനെ നിൽക്കണം, ഏത് വശത്ത് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓക്കെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? എന്താ പർപ്പസ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഓക്കെ. അതായത് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും അല്ലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല്? ഇല്ലേ? സാധാരണ ടീച്ചർ പറയുന്നതിനേക്കാളും പറയുന്ന കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും പറയുന്ന കാര്യത്തില്. അതുപോലെ തന്നെ ചാർട്ടുകളും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ചാർട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ചാർട്ടുകളുണ്ട്, ഹാങ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റുന്ന ചാർട്ടുകളുണ്ട് അല്ലെ? പലതരത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കത് കുട്ടികൾക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് ചാർട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് TTCക്കും PEDനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് വരാറുണ്ട്, ട്രെയിനി ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അല്ലെ? അവരുടെ കയ്യിൽ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. ചാർട്ടുകളായിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവരെ, ഇല്ലേ? നമ്മളെ സാധാ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും ആ വരുന്ന ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ്. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മളെ അടിക്കില്ല, പിണങ്ങില്ല അല്ലെ? പിന്നെ അവരുടെ കയ്യില് ഇത്തരത്തിൽ കുറേയധികം സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റും ക്യൂരിയോസിറ്റി ഒക്കെ തോന്നും അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ചാർട്ട് പേപ്പറും കൊണ്ടാണ് അവര് പലതരത്തിലുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നത്. കുറേയധികം വർക്കുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ? അപ്പോ ആ ചാർട്ട് പേപ്പറും കൊണ്ട് കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടികളില് അത് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കും. അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു മനസ്സിലൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകും. ഇതൊക്കെ ചാർട്ടുകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അപ്പൊ അത് പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിനെയും അതുപോലെ ചാർട്ടിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തുക. അത് കൂടുതൽ ആ കുട്ടിയുടെ, അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ യൂസേജ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ആൻഡ് ചാർട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക, നിരീക്ഷിക്കുക. ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കുക, ഓരോ കുട്ടിയെയും വിലയിരുത്തുക. ഓക്കെ. ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അത് നേരിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല, വേണമെങ്കിൽ ഒരു കഥയിലൂടെ ചോദിക്കാം, പാട്ടിലൂടെ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ചോദിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ചെയ്യാന്നുള്ളതും ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ? ആണോ? യെസ് മാം, ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. ഡ്രസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ ടീച്ചേഴ്സ്? ശ്രദ്ധിക്കും മിസ്സേ, ശ്രദ്ധിക്കും. എക്കോ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർമാര്. നമ്മള് സ്കൂളുകളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെ? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പിക്ചർ ഒക്കെ തെളിയുന്നുണ്ടാവും. LKG തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗൻവാടി തൊട്ട് ഡിഗ്രി വരെ നിങ്ങൾ എവിടം വരെ പഠിച്ചോ അവിടം വരെ
കുറേയധികം ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ ടീച്ചർമാരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ ഉണ്ടാകും. അവരെ നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ച ടീച്ചർ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ പഠന കാര്യങ്ങളിലാകാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലാകാം അവര് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചറുടെ പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തെളിയുന്നുണ്ടോ? ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ള, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചർ. ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് സമയം തരാം. ആ 5 മിനിറ്റിനുള്ളില് ആ ടീച്ചറെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ നമ്മുടെ MT11 ബാച്ചില് ഈ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് വളരെ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്. കൂടുതലും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കാണുന്ന കുട്ടികളാണ് MT11 ബാച്ചിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു കുട്ടി, മൃദുല എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്, ആ കുട്ടി കവിതയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചത്. ഒരു കവിത തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ആ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്റെ കവിത പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി ലാസ്റ്റ് കരയുവാ ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് എന്നോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയാമോ? കാരണം എന്റെ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഇതുവരെ, അതായത് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും എന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ആ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ സാധിച്ചത് അശ്വതി ടീച്ചർ കാരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ കവിത ഓഡിയോ ആയിട്ട് ആ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു, നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പൊ ടീച്ചറെ മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര, എന്താ പറയാ, കുട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ആ 2 ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറെ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരം നൽകുവാണ്. തുറന്നു പറയാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ടീച്ചറെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. 5 മിനിറ്റ് തരാം, ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. മിസ്സേ, അനുമോളെ പറയൂ. മിസ്സേ എന്തായിരുന്നു? കേട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തായിരുന്നേ. മിസ് എന്താ പറഞ്ഞേ? ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നോ? അനുമോള് ട്രെയിനിങ് അവിടെയാണോ, സ്കൂളിലാണോ? കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നോളൂ ഞാനിപ്പോ. അതെല്ലേ. ആ. അതായത് നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിലെ തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ പഠന കാലഘട്ടം വരെ കുറേയധികം ടീച്ചർമാരുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. കുറേയധികം ടീച്ചർമാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അതിനകത്ത് നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചർ, അവരെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി ഈ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലവർക്ക് അത് മെന്റലി, അതായത് മാനസികമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും. ഇനി ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ ടീച്ചറെയും നമ്മൾ മറക്കാറില്ല. അതാണ് ഈ ബോഡി ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. അതായത് ചില ടീച്ചേഴ്സ് അവര് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിങ് ഇല്ലേ, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മളെ? അവരുപയോഗിക്കുന്ന സാരി, അവരുപയോഗിക്കുന്ന തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ ബാൻഡ്, ആക്സസറീസ്, മാല, വള, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പറയാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടീച്ചറെ കുറിച്ച്, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ മോളെ? മനസ്സിലായി മിസ്സേ, മനസ്സിലായി. മിസ്സേ, ഞാന് മിസ്സിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ചിരി വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാലേ, 10th ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു മിസ് ഉണ്ട് കേട്ടാ. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ പേടിയാവും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഞങ്ങൾ ആരും അങ്ങനെ മിണ്ടൊന്നും ചെയ്യൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാനും ഇപ്പൊ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പേ ബസ്സിൽ എവിടേക്കോ പോകുമ്പോ മിസ്സിനെ കണ്ടപ്പോ ഇരിക്കാൻ സീറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ മിസ്സിനെ കണ്ടപ്പോ നമുക്കൊരു എത്രയായാലും നമ്മള് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ. ഞാൻ എണീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചർ ഇവിടെ ഇരുന്നോന്ന് പറഞ്ഞു. ടീച്ചർ കുറെ നേരം എന്നെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കണോണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണോണ്ടാ തോന്നുന്നുട്ടാ. അപ്പൊ മിസ് ഞാൻ എണീറ്റതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇരുന്നോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സീറ്റിൽ ഇരുത്തി.
അപ്പൊ മിസ് എന്നെ നോക്കിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ അറിയോന്ന് ചോദിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പറഞ്ഞു ഇല്ല മിസ് നുണ പറയണേ, കൊറേ വർഷങ്ങളായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ. 10ൽ പഠിപ്പിച്ചതാ. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരൊറ്റ മോളുള്ളതല്ലേ നിന്നോട്. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരൊറ്റ മോളാണ്. കൊറേ വർഷമായി മിസ്സേ. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മള് സി മാർക്കിന് വേണ്ടി കുറെ വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് തരുമല്ലോ. അപ്പൊ A4 ഷീറ്റില് ഹിന്ദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാൻ തരുമ്പം ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ ഞാൻ ഓരോ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയിലാട്ടോ. അപ്പൊ മിസ് എപ്പോഴും പറയും എനിക്കറിയാം ഞാൻ തരുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാൻ ഭംഗിയിൽ എഴുതി കൊണ്ട് തന്നത് താനല്ലേന്ന്. ഞാൻ പറയും ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് മിസ് മറന്നില്ലേ ഇതൊക്കെ. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഓക്കെ. മിസ്സേ, എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ LP സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അന്നമ്മ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീച്ചറാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ LP സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഴയ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. NSS LP സ്കൂൾ, നങ്കി സിറ്റി എന്നാണ് പേര്, കഞ്ഞിക്കുഴി എന്നാണ് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെല്ലുമ്പം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ കളരിയിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം സ്കൂളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പം പിന്നെ ആകെ ഒരു പുതുമയായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പേടിയോ, ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാലോ, നമുക്ക് സ്കൂളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചേരുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പേടിയും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. എല്ലാവരോടും വർത്താനം പറയാനൊക്കെ ആയാലും ഒരു പേടിയായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ച് വരുത്തി സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് അവിടുത്തെ മെയിൻ ടീച്ചറാണ്. അന്നമ്മ എന്നാണ് ടീച്ചറിന്റെ പേര്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ടീച്ചറിനെ ഇടയ്ക്ക് ഓർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. അതാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മായാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള എന്റെ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ടീച്ചറാണ് ഗായത്രി മാം. അവരുടെ ഓർക്കാൻ എനിക്ക് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ 5th മുതൽ തന്നെ. അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ ഒരുപാട് എൻകറേജ് ചെയ്യും കൂടുതൽ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ. അതെനിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയുള്ള ടീച്ചർ. എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർണാടകത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പാലക്കാടിൽ 5ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയാണ് പോയി പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് TC ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു സമയത്ത്. അപ്പോൾ TC ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ സ്കൂളിൽ ചേരുവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ചേരാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് ആക്കിത്തരാം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആക്കിത്തരാം, നീ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കപ്പോൾ കന്നഡ അറിയില്ല മാം. അപ്പൊ ഒന്നും അറിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞ. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കും. അപ്പൊ ഓഫീസ് റൂമിൽ എന്നെ ഇരുത്തിച്ച് സാറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എന്നെ ഇരുത്തിച്ചിട്ട് എനിക്കെല്ലാം ഈ മുതൽ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ ടോപ്പറായി മാം അവിടെ. സത്യമായിട്ട് അത്രയും നമുക്കുള്ളൊരു ഒരു കരുതലും സ്നേഹവും എല്ലാം തരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം പഠിക്കാൻ തോന്നുമല്ലോ. പിന്നെ എന്തായി പിന്നെ ഇപ്പോഴും കണ്ടാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദുജ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ പറയണേ മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ സ്കൂൾ കുട്ടികളോട് എന്നിട്ട് അവിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും മാം. അത്രയും നല്ല ഒരു സാറായിരുന്നു. മിസ്സേ, എനിക്ക് 4ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ ശശി സാറിനെ മിസ് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് സാറിനെ ഓർമ്മ വന്നത്. കാരണം 4ാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് തലയിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്റെ കാല് കൊണ്ടിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് വീണിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ തല പൊട്ടി, തലയുടെ പുറക് പൊട്ടി. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ സാറ് ആശുപത്രി, അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ കുട്ടിയുടെ തല പൊട്ടിയത്. അപ്പം സാർ ആ കുട്ടീനെ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് കരയുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ആരാ വഴക്ക് പറഞ്ഞത്, അറിയാതെ കൊണ്ടതല്ലേ, പിള്ളേരാകുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാ. നമ്മൾ സാർ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് എന്നിട്ട് വേറുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. വീട്ടിൽ നിന്ന് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാവുന്നതിൽ കാരണം 4ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിപ്പിക്കുക.
അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാ സാറ് സംസാരിച്ചതും ഒക്കെ. അപ്പൊ എനിക്കത് ആ സാറിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത്രയും ഒരു ബാക്കി എല്ലാരും എനിക്കെതിരെ നിന്നപ്പോ സാറ് മാത്രം ഒരു കുട്ടിയോട് നമ്മൾ അറിയാതെ പറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ലോ മിസ്സേ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എൻ്റെ കൂടെ സാറ് നിന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം എനിക്കെതിരായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സാറിനെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലോട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് മിസ് എന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിൽ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൂഡും ഇല്ല. ആകെ ആ ഒരു ഇത് തന്നെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. മുന്നോട്ട് എന്നാ ചെയ്യും, വേറെ വരുമാനം അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അമ്മ ജോലിക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. എനിക്കൊരു ചേച്ചിയായിരുന്നു ഉള്ളത്. ചേച്ചി ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ ഒരു ഇതിൽ പോയി. അപ്പൊ സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞ മിസ് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ മിസ് എന്നെ ആ ഒരു പഠിത്തത്തിന്റെ ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് മിസ് എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു എന്നാ എടുക്കുക, പഠിക്കുന്നുണ്ടോ. പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന് ബുക്ക് സ്റ്റോളിലാ ജോലി. അപ്പൊ അവിടുന്ന് മിസ് പുസ്തകമൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണേലും ചോദിക്കും, എടാ നീ വിടുന്നുണ്ടോ അവളെ, പഠിക്കാൻ വിടുന്നുണ്ടോ, അതോ വെറുതെ വീട്ടിൽ ഇരുത്തുവാണോ, അവള് പഠിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചായിരുന്നു, വീട്ടിൽ ഇരുത്തരുതെന്നൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ മിസ്സും ഈ സാറും എന്നെ കൂടുതലും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. മിസ്സേ ഞാൻ പറയട്ടെ? പറഞ്ഞു. ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലേ നമ്മളിപ്പോ 10th പറയുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മിസ്സുമാരുണ്ടാവും, ദേഷ്യമുള്ള മിസ്സുമാരുണ്ടാവും. അതായത് പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കില്ല ചില മിസ്സുമാര്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ അതൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ പാർഷ്യാലിറ്റി നമ്മളോട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള മിസ്സുമാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അതുപോലെ നമ്മളെ മാത്രം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാ പോരാ, ഒന്നും കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പേരൻസിന് മുന്നിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മിസ്സുമാരും ഉണ്ടാവും. അപ്പോ 10th വരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു. അതുപോലെ മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡ്രസ്സിങ് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിസ്സുമാരുണ്ടാവും. ഞങ്ങൾക്ക് ബയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മിസ് എപ്പോഴും നല്ല ഭംഗിയിലെ വരാ മിസ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ മിസ് എപ്പോഴും കാലിലെ ചെരുപ്പ് വരെ മിസ് ഊരിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചിരിക്കുമ്പോ കാല് വരെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ മിസ്സിന്റെ, റോസ് കളറായിട്ട്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ മിസ്സിനെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു. നല്ല ഫെയർ ആയിരുന്നു മിസ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മിസ്സിനെ കാണാനായിട്ട്. ആ മിസ് ആരോടും വഴക്കൊന്നും പറയില്ല, പാവാണ്. അങ്ങനെ കുറെ മിസ്സുമാരുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഇതുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഇല്ലാത്ത മിസ്സുമാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 10th ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് +1 +2 ഒക്കെ ആയപ്പോ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ മെച്ചുവേർഡ് ആവില്ല മിസ്സേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്നും തോന്നില്ല, പാർഷ്യാലിറ്റിയോ എന്തോ ആവട്ടെ, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മെച്ചുവേർഡ് ആയല്ലോ. നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപോലെ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ശരിക്കും ഒരു ടീച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലൊക്കെ വന്നത് ശരിക്ക് +1 പഠിക്കുന്ന ഒരു മിസ്സിനെ കണ്ടപ്പോഴാണ്. ആ മിസ് വളരെ പാവം എന്ന് പറയാം. ഒരു കോട്ടൺ സാരി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു മിസ്സാ. ചന്ദനക്കുറിയൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് വരും. ലത മിസ്സിന് പേര്. മാത്സ് എടുക്കുന്ന മിസ്സാ. പക്ഷെ മാത്സ് എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നിയില്ലേ. നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുന്ന പോലെയാ മിസ് ക്ലാസ് എടുത്തു തരിക. മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ കുട്ടികളുണ്ട് മിസ്. ഞാൻ ആ മിസ്സിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ BSc മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്തത്. എനിക്ക് +1 +2 ഒക്കെ മാത്സ് വളരെ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു 10th വരെ. പക്ഷെ ആ മിസ് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. മിസ് ഒരാളെന്നില്ല, 40 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ 40 പേരെ ഒരുപോലെ കണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം വരെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ടീച്ചർ എന്താണെന്നുള്ള മിസ്സിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഞാൻ അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ടീച്ചറൊക്കെ ആയ മിസ്സിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം. പാർഷ്യാലിറ്റിയും ഇല്ല, ദേഷ്യവും ഇല്ല, എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഈക്വൽ. അങ്ങനെ ആവാൻ ഇത്തിരി ടഫാ മിസ്. നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറ്റുമെന്നും കൂടി അറിയില്ല. മീൻസ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വരാം, ചിലപ്പോ ഒരു കുട്ടിയോടൊക്കെ ഇഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം. ഈവൻ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില കുട്ടികൾ നമ്മളോട് സ്നേഹം കൂടുതൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ചെറുതായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നും. പക്ഷെ 40 പേരോട് ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ലത മിസ്സാണ്. അതുപോലെയൊക്കെ ആവണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം മിസ്സേ. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു മിസ്. ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ. ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ആരാണ്? ആരുമില്ല? മിസ്സേ, ആ, എനിക്ക് സത്യത്തിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാവരും. കാര്യം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണതിൽ.
ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സിനും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ പേര് പറയാതെ ഞാനിപ്പോ ഒരാളുടെ രണ്ടാളുടെ പറയൂല. എല്ലാവരുടെയും തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മിനി ടീച്ചർ, റീത്തക്കുട്ടി ടീച്ചർ, ജിമ്മി സാറ്, 4th പഠിപ്പിച്ച ജിമ്മി സാറ്, പിന്നെ 5th സോണിയ ടീച്ചർ, 3 വർഷം ടീച്ചർ തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ജാമി ടീച്ചർ, അത് കഴിഞ്ഞ് +2 ഒരു സാറായിരുന്നു, കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു സാറായിരുന്നു, പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്ത സാറായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചത് ഡിഗ്രി സോഷ്യോളജി ആയിരുന്നു ഞാൻ. അത് പഠിപ്പിച്ചത് ഷീബ മാം എന്ന് പറയുന്ന മാമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്റെ റീത്താക്കുട്ടി ടീച്ചറാണ്. അതായത് എന്നെ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറാണ്. കാര്യം ഏജ്ഡ് ആണ് ടീച്ചർ. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര, അതായത് ഞങ്ങളെ സുന്ദരിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുള്ളൂ. ഞങ്ങളാ സുന്ദരിക്കുട്ടി വന്നേ കണക്ക് ചെയ്തേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കണക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്, മലയാളം വായിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ അടുത്തിരുത്തിയാണ് ടീച്ചർ വായിപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചർ വെള്ളം കുടിക്കുമല്ലോ, വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളം തീർന്നു കഴിയുമ്പോ ആ ബോട്ടിലില്ലേ അതെല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളിങ്ങനെ തളിക്കും മേത്തൊക്കെ. അത് കഴിയുമ്പോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷെ ടീച്ചറിനെ ക്യാൻസർ വന്നായിരുന്നു. ടീച്ചർ മരിച്ചുപോയി. ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു ടീച്ചറിന്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള എന്റെ ടീച്ചറാണത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ടീച്ചറിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ, ടീച്ചർ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ, കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ. പിന്നെ പറയാനായിട്ട് ഷീബ മാം ആണ്. ഷീബ മാം എന്ന് പറയുന്നത് ബെന്നി പി നായരമ്പലം ഇല്ലേ നമ്മുടെ, പുള്ളിയുടെ പെങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് പറയും, മക്കളെ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നമുക്കൊരു ജോലി ഇല്ലാതെ വിവാഹത്തിലോട്ട് കയറരുതെന്ന് മാം ഞങ്ങളോട് ശരിക്കും പറയുമായിരുന്നു. അത് മാം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാര്യം നമ്മള് ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് കൈനീട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നീടേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന് മാം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സത്യമായ കാര്യമാണ് മാം പറഞ്ഞത്. ഓരോ കാര്യം മാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും പിന്നീട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അത് ശരിയാണ്, മാം എന്ത് പറഞ്ഞത് എത്രയോ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാമിന്റെ ഡ്രസ്സിങ് ആയാലും നല്ല സ്റ്റൈലാണ് മാമിനെ കാണാനായിട്ട്. ഡ്രസ്സിങ് ആണേലും എല്ലാം പക്കയാണ്. മാമിനെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ദെൻ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? മിസ്സേ, എന്റെ ചെറിയ മോള് നഴ്സറിയിലാണ്. അവള് മിക്ക ദിവസം നഴ്സറി പോകണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയും. ടീച്ചറെ പേടിയാണ്. ടീച്ചറാണെങ്കിൽ വെറും എടി പൊടി എന്നല്ലാതെ വിളിക്കില്ല പിള്ളേരെ, എല്ലാ പിള്ളേരും. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾ പോലും നഴ്സറിക്ക് പോവാനും തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അകലുള്ള നഴ്സറിയിലൊക്കെ കൊണ്ടാക്കണ്. അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് കേട്ടാ. മിക്ക ദിവസം നഴ്സറി പോകാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ടീച്ചർ പേടിയാണ്, ടീച്ചർ എടി എന്നല്ലാതെ വിളിക്കുക. എന്താ അടി നേരം വൈകിയത്, എന്താ അടി കഴിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ മക്കള് കഴിക്കണ പോലും ഇല്ലാതെ അവള് പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ. അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെ അതെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ? ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളോട്. ഞാൻ 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസ് റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? മിഡിലിലെ ബെഞ്ചുകൾ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ സൈഡില് ബെഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് മിഡിലില് കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഇരിക്കും. ഈ കുറച്ച് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ടീച്ചർക്ക് അവരെ നേരിട്ട് കാണാം. അപ്പൊ ടീച്ചർ, അതായത് കുട്ടികൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ടീച്ചർ ആൻസർ ചെയ്യും. സൈഡിലിരിക്കുന്നവര് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസോ സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, പറഞ്ഞു തരില്ല. അതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പാർഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർമാരുടെ ഇടയിലുണ്ട്. കുറച്ച് ടീച്ചർമാർ ഇപ്പോ നമുക്ക് കുറേയധികം ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളും ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനും നല്ല രീതിയിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും കൂടി കുറേയധികം മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല. മുമ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേയധികം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതായത്
നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറുപ്പ് തോന്നുവാണെങ്കിൽ അതിന് പിന്നിലൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ട്. മിസ് അത് ഞാൻ പറയാൻ വരുമായിരുന്നു മിസ്. ഞാൻ ഈ പാർഷ്യാലിറ്റി ഇത് പറയാൻ തന്നെ കാരണം മലയാളം ഏറ്റവും വെറുത്ത് പോയിട്ടുള്ളത് ആ മിസ് കാരണം. ഞങ്ങള് 8th വരെയും ആ മിസ്സേ മലയാളം എടുക്കുള്ളൂ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ആൾക്ക്. നമ്മൾ എന്ത് ടോപ്പിക്കിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോയാലും ആളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു 4-5 കുട്ടികളുണ്ട്, അവരെ വിളിക്കുള്ളൂ, അവർക്കേ ഫുൾ A+ ഇടുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്ര പാരഗ്രാഫ് എഴുതി വെച്ചാലും മിസ് എങ്ങനെയും മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് പഠിക്കാനേ തോന്നാണ്ടാവും ക്ലാസ്സിൽ. അങ്ങനെ ഞങ്ങള് 7th കഴിഞ്ഞപ്പോ 8th ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എടുത്തു സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട്. അല്ല, ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എടുക്കാമല്ലോ. സെക്കൻഡ് അപ്പോഴും മലയാളം പിന്നെ ആ മിസ്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കണം. അപ്പോഴും ഈ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറെ ലെറ്റർ എഴുതുക, പാരഗ്രാഫ് എഴുതുക, സ്റ്റോറി എഴുതുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുക. അപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ഫുള്ള് വാങ്ങിച്ചാലും സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജിൽ പിന്നെയും ആ മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പിന്നെയും മിസ് നമ്മളിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ. ഒരിക്കലും ആ 4-5 സ്റ്റുഡൻസിനെ വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കളി മിസ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അങ്ങനെ ശരിക്കും ഇപ്പോഴും മിസ് എനിക്ക് മലയാളം ഇഷ്ടമല്ല, അതങ്ങനെ ആയിപ്പോയി. അതെ, അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചർ, അതായത് നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ ആയിരിക്കാം. ആ ടീച്ചറിനെ നമ്മൾ വെറുത്തിട്ടുണ്ടോ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ വെറുക്കും. അതെ ഇതേപോലെ +1 പഠിക്കുമ്പോഴേ സോഷ്യോളജി ഉണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പൊ കുറച്ച് പിള്ളേര് ഇംഗ്ലീഷിലും പിന്നെ കുറച്ച് പിള്ളേര് മലയാളത്തിലാണ് എഴുതണത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ മലയാളമായിരുന്നു. അപ്പോ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് മാർക്ക് നോക്കുമ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് എനിക്കാണ്. പക്ഷെ അത് കൂട്ടിയത് തെറ്റുണ്ട്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് ആണ് 1 മാർക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബെഞ്ചിനുള്ള എല്ലാവരും എന്റെ മാർക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ആ കുട്ടീനേക്കാൾ 2 മാർക്ക് കൂടുതൽ എനിക്കാണ്. എന്നിട്ട് എന്റെ മിസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓഫീസ് റൂമിൽ പോയിട്ട് മിസ്സിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, മിസ് എനിക്ക് 2 മാർക്ക് കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയാം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അതെ ഞാൻ ഇതിലും കുറയ്ക്കും, ഞാന് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോ നിന്നോട്. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ആ ടീച്ചറോടും വെറുപ്പാണ്, ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനോടും വെറുപ്പാണ് എനിക്ക്. അതെ, ഈ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് 4ാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ പഠിച്ച ആ ഒരു സ്കൂളില് ഞങ്ങളെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് തന്നെയായിരുന്നു മാത്സ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഡൗട്ട്സോ ഒരു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ടീച്ചർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നിരുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് നമുക്കൊരു വെറുപ്പ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കത് അറിയില്ല കൂടുതലായിട്ട്. പിന്നെ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ പാർഷ്യാലിറ്റി കാണിക്കുന്നു. ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം 5ാം ക്ലാസ് തുടങ്ങി 7ാം ക്ലാസ് വരെ ആ സ്കൂളിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു പള്ളി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും മാത്സ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കർക്കശക്കാരിയായിരുന്നു. കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം, അതായത് അവർക്ക് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളെ മാത്രം അവരെ എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു. അതായത് കുറേയധികം മത്സരങ്ങൾ വരും, അതുപോലെ ഇപ്പൊ സ്പോർട്സ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ ആനുവൽ ഡേക്ക് കുറെ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് ചോദിക്കുന്നില്ല, അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുമില്ല. കുറച്ചു കുട്ടികളെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവര് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പ്രോഗ്രാംസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്, കലാകായികമായിട്ടുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകും. ആ കുറച്ചു പേര് മാത്രം എപ്പോഴും ഏതിനും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അവർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോ പഠിപ്പിക്കുന്ന, അതായത് മാത്സ്, ഈ ടീച്ചർ മാത്സ് ആണ് എടുത്തിരുന്നത്. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോ ഈ ടീച്ചർ ക്ലാസ് ടീച്ചറായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, കാരണം എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും മറ്റുള്ളവർക്കെന്ന്. അപ്പോ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ക്ലാരിറ്റി തരില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഒരു മനസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ, ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല കേട്ടോ, ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നതാണ്. അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സമയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ പിറന്നാള് ദിവസമായിരുന്നു അത്. ഞാന് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് അന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എപ്പോഴും മാത്സ് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശ്രദ്ധ എന്തോ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ നിന്ന് വേറെന്തോ ഒരു വശത്തോട്ട് പോയി. അപ്പൊ തന്നെ ആ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തെന്നോ, ഒരു ഡസ്റ്റർ എടുത്ത് ഒറ്റയേറ് എന്റെ ഫേസിൽ വന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടു. ആ ഡസ്റ്റർ വന്ന് നല്ല രീതിയിൽ, അതായത് ചെവിയുടെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടില്ല, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഏറായിരുന്നു, നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഏറ് കിട്ടി. ഈ ഭാഗത്താ കൊണ്ടത്. അങ്ങനെ അത് താഴെ വീണു. ആ ചോക്കുപൊടി മൊത്തം എന്റെ ഫേസിലായി. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ലൈഫിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനം നേരിട്ട് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ കളിയാക്കുന്ന, അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആളുകൾക്ക്. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം മൊത്തം നമ്മളെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപമാനം നേരിട്ടു എന്ന് പറയാം ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ്. അന്ന് തുടങ്ങി മാത്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിനോട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെറുപ്പ് തോന്നാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ ഒരു ടീച്ചർ കാരണം ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ ടീച്ചറിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ടീച്ചർ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്താലും ആ ടീച്ചർ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില ആളുകളോട് മാത്രമേ ആ ടീച്ചർ സംസാരിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു നേച്ചറാണ് ആ ടീച്ചറിന്റെ. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള, നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ആരാലും ചിലപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ചില തരത്തിലുള്ള കഴിവുകൾ ഉണ്ടാകാം. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴിവ് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്നില്ല. കുറച്ച് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ സ്കൂള് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 3 വർഷം 5 തുടങ്ങി 7 വരെയാണ് സ്കൂള് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ 5 തുടങ്ങി 7 വരെ അവര് കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഓരോ വർഷവും കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ അവര് നോക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് അവർക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നു വരുന്നത്. മുമ്പ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നീട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഹൈസ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കടന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെയല്ല പഠിച്ചത്. ഞാൻ കാസർഗോഡാണ് പഠിച്ചത്. 8, 9, 10 ഈ 3 ക്ലാസ്സുകളും കാസർഗോഡാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത പ്രയോറിറ്റി അവിടെ ലഭിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാരണം അവിടെ ചെല്ലുന്നത്, അതായത് ബോർഡറിലാണ്, നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? മഞ്ചേശ്വരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആ ബോർഡറിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭാഷ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കന്നഡ, തുളു ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ അതായത് എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാണ്, തെക്ക് നിന്ന് വന്നതാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അവർക്കറിയാം. ആ ക്ലാസ്സിലുള്ള, അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കുട്ടിയല്ല, അവിടുത്തെ കുട്ടിയല്ല, തെക്കുന്ന് വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അന്ന് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ല 9ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടൊക്കെ വന്നു, ആളുകളെയൊക്കെ മിങ്കിൾ ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ പോലുള്ള പേടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായില്ല. മാക്സിമം ഫ്രീഡവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ തന്നിരുന്നത്. കൂടുതൽ പരിഗണന കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. 9ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആയിട്ട് വന്നത് ഒരു സാറായിരുന്നു. ആ സാറിന് ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സുനിൽ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറായിരുന്നു. സാറ് കണ്ണൂര് ഉള്ളതാണ്, കണ്ണൂർക്കാരനാണ്. അവിടെ വന്ന് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താമസിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ. അപ്പൊ സാറ് വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുവാണ്. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അശ്വതി ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറയാമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാറ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുവാണ്. കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരു കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അശ്വതിക്ക് കൊണ്ട് പറ്റും, നല്ല ലാംഗ്വേജ് ആണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോ വരണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അശ്വതി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ, പറഞ്ഞു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ആദ്യമായിട്ട്, ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നതാണ് വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ കുറേയധികം ആളുകളുണ്ട്, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട്, പിന്നെ കുറേയധികം പോലീസ്, അങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം, അതായത് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഞാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വലിയൊരു കയ്യടി എനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും, എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന്, സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയത് ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ആ സാറിനെ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാനിങ്ങനെ സെർച്ച് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റുമൊക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ല. ഇപ്പൊ സാർ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം പോണമെന്നുണ്ട് സാറിനെ കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ 9ഉം 10ഉം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കുഴപ്പമില്ല, അതായത് 10ാം ക്ലാസ്സോട് കൂടി അവിടെ നിന്ന് വന്നു. അവിടുന്ന് വന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ എറണാകുളത്തോട്ട് വന്നു. പിന്നീട് +1, +2 2 ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പിന്നീട് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ വന്നപ്പോഴും ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വന്നു. കാരണം ഇത്രയും നാൾ അവിടെ കിട്ടിയ പരിഗണന ഇവിടെ കിട്ടണമെന്നില്ല.
കാരണം ആളുകൾ വേറെയാണ്, നാട് വേറെയാണ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നേരിട്ട ഡിഫിക്കൽട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. പിന്നീട് +1 +2 ആവുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, എല്ലാരും മാറുവാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും മറ്റുമൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ, അവിടെ നിന്ന് വന്നതോടുകൂടി വീണ്ടും ഒതുങ്ങിക്കൂടി. അതായത് വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയ പോലെ, അതായത് ആരോടും സംസാരിക്കുന്നില്ല, ഭയങ്കര സൈലൻസ് ആയിരുന്നു. എന്താ പറയാ, വീണ്ടും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ കാരണം ആ ഒരു പഴയ പേടി ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആളുകൾ എന്താ പറയാ, അവഗണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഇതില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് പറയോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മൈൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് എക്സാം നടക്കുവാണ്. ഫസ്റ്റ് എക്സാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ടീച്ചറെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. സോഷ്യോളജി ടീച്ചറാണ്, സോഷ്യോളജി സബ്ജക്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. ഇവരെ ടീച്ചർ എന്നാണ് ടീച്ചറിന്റെ പേര്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും പേപ്പർ കൊടുത്തു. ഓണം എക്സാമിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരുടെയും പേപ്പർ കൊടുത്തു. പേപ്പർ കൊടുത്തപ്പോ 60 കുട്ടികളുണ്ട് ഞങ്ങള്, 30 ബോയ്സും ഉണ്ട്, 30 ഗേൾസും ഉണ്ട്. അപ്പോ ഓർഡർ പ്രകാരം എന്റെ ഫസ്റ്റ് വിളിക്കണം, കാരണം അശ്വതി എന്നാണല്ലോ പേര്, ആൽഫബറ്റ് എ ആണല്ലോ ആദ്യം വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്റെ പേപ്പർ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ബാക്കി 59 പേരുടെ പേപ്പറും ടീച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, എന്റെ പേപ്പർ മാത്രമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് പേടി തോന്നി ഉള്ളില്. നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പേടി ഉണ്ടാവില്ല, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടീച്ചർ പേപ്പർ തരാത്ത. എല്ലാവർക്കും വെച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് 5 പേർക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ. ബാക്കി എല്ലാ അശ്വതിമാർക്കും എന്ത് കിട്ടി, പേപ്പർ കിട്ടി, എനിക്ക് മാത്രമില്ല. ഞങ്ങൾ പേടിച്ചിരിക്കുവാണ്. ലാസ്റ്റ് എന്റെ പേര് വിളിച്ചു. എന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നു. അപ്പൊ എന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു പതുക്കെ ടീച്ചറിന്റെ സൈഡിലോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു 24 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ടീച്ചർ 24 മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പേപ്പർ തരുവാണ്. എത്രയിലാണ്? 60-ലാണ് 24 മാർക്ക്. അപ്പൊ എന്നോട് പറയാണ്, ജസ്റ്റ് പാസ് മാർക്കാണത്, തനിക്കിത് കിട്ടില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ തന്നെ പാസ്സാക്കിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വീണ്ടും അതായത് ആ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതേ ഒരു അപമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ വന്നു, വീണ്ടും ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കരയുന്നുണ്ട്, കണ്ണീന്നൊക്കെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ പക്ഷെ അതായത് ആ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തില്ല, പതുക്കെയാ പറഞ്ഞത് ചെവിയില്ല. അതായത് താൻ ഇതിന് പാസ്സാവില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ പാസ്സാക്കിയതാണെന്ന് പതുക്കെ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് ഞാൻ മാത്രമാണ് കേട്ടത്, മറ്റുള്ളവരൊന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്നാലും എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വരുവാ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് വാശിയായി, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സബ്ജക്റ്റിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള വാശി. അതായത് ഓരോ ദിവസം അങ്ങനെ കൂടി വന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലവിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു, മറ്റു പല ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു വർഷം ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ +2ന്റെ ഫൈനൽ എക്സാമിന് റിസൾട്ട് വന്നു. റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങള് കുറച്ച് കുട്ടികൾ കൂടി ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാനായിട്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ചെന്നു. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അപ്പൊ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് വേറൊന്നിനുമല്ല, അതായത് ആ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റില് ആ സ്കൂളില് 100-ൽ 100 വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഞാനായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്. അപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേറെ ആർക്കും A+ ഇല്ല, 100-ൽ 100 ഇല്ല, എനിക്ക് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പിണങ്ങിയതിന് ഇപ്പോ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായി എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വാശിയായിരുന്നു ടീച്ചർ, എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാശി എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ ആ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ടീച്ചറെ ഒരിക്കലും മറക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ തീവ്രമായിട്ട് നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ആ ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്നലെ ടീച്ചറെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഞങ്ങള് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ടീച്ചർ റിട്ടയർഡ് ആയി. ടീച്ചർക്ക് കുറച്ച് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ടീച്ചറെ കാണാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 2 വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് കടന്നു. ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിലോട്ട് കടന്നപ്പോ കുറേയധികം ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം. അത് ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യം, അതായത്
നമ്മുടെ ചുറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അതാണ് എന്റെ ലൈഫിലുണ്ട് കേട്ടോ. എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. കുറെ അധികം ഉണ്ട്. ഇനി ഡിഗ്രി കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ ഒരു തീവ്രത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോ ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അപ്പോ ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവരുടെ നമ്പറൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ അവരെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവരുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. കാരണം അവരുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വേണം. നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അവരുടെ ആശീർവാദങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മുടെ കരിയർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ, ടീച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫേവററ്റ് ടീച്ചർ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ആണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചറെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എഴുതുക, പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് കേട്ടോ. പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ്. ഒന്നൂടെ പറയാമോ ടീച്ചറെ? പ്രിമൈസസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ PDF-ൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റിൽ ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രിമൈസസ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ്. ജയശ്രീ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയിട്ട് എന്തായി, വിളിച്ചിരുന്നോ? മെസ്സേജ് അപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമുക്ക്? അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായി, ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസമായി? ഇപ്പൊ 7th ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്ന്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് മിസ്സേ കയറിയത്. 19th കഴിഞ്ഞ മൺഡേ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്ര ദിവസമായിട്ട്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മിസ്സേ. ക്ലാസ് റൂം മാനേജ്മെന്റ് കുഴപ്പമില്ല. നമ്മള് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് പോകുന്നു മിസ്സേ. കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുട്ടികൾ നല്ല വില്ലന്മാരും വില്ലത്തുകളുമാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ആവുമ്പോ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അത്രയും പേടി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളെ. പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ ഒരു വശമാവും മിസ്സേ, പറഞ്ഞു സൗണ്ട് എടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കില്ല, ഏറ്റി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവരൊന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. പിന്നെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് വഴക്ക് പറയുന്ന കാര്യം. സ്നേഹത്തോടെ പറയുമ്പോ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. വഴക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി വാശി കൂടുള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. അവിടുത്തെ 2 ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായി. അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുവാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ സ്നാക്സ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് ഭയങ്കര പാട്ടാണ്. ഫെലിസ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. ഭയങ്കര പാട്ടാ. അപ്പം ഗബ്രിയേലിന്റെ പാട്ടാ പാടുന്നത്. അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ്, ഭാഷ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒച്ച പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ അകത്ത് ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു, പുറത്ത് ഒരു ടീച്ചർ നിൽപ്പുണ്ട്, മെയിൻ ടീച്ചർ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ചൂടാവലാണ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ജനലിക്കൂടെ ഇവൻ പാടുന്നു നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവൻ കാണുന്നില്ല ടീച്ചറിനെ. അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇവന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് ടീച്ചർ നല്ല ഒച്ച എടുത്തു ഇവന്റെ അടുത്ത്. നിന്റെ ഒച്ചയാണല്ലോ സ്കൂള് മുഴുവനും കേൾക്കുന്നത്, മിണ്ടാണ്ടിരുന്നോണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ പാസ് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അവൻ പറയുകയാണ്, ടീച്ചറെ നമുക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ ഇരുന്നോ, ടീച്ചർ വലിയ വടി ചൂരലെടുത്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനത്തെ ആശാന്മാരാ അവിടെ ഉള്ളത്. ജയശ്രീ വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടീച്ചറെ, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും കയറുന്നുണ്ട്. LKG UKG പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമേ അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചു നേരം ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ചേച്ചീനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെയും കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്.
അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പോയടുത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് മാം. എനിക്ക് ക്ലാസ് റൂം വിട്ട് തന്നേക്കുവാണ്. അവര് നോക്കുന്നുണ്ട്, പുറമേ നോക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം അവര് ഇപ്പൊ റിവിഷൻ ടൈം ആണ് അവർക്ക്. അപ്പം അവർക്ക് എക്സാം അടുക്കാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് പോർഷൻ തലേദിവസം തന്നു വിടും എനിക്ക്, പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോകാറ്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് ട്രെയിനീസ് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ പോർഷൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇതാണല്ലോ. ഇപ്പൊ റിവിഷൻ എന്നോട് എടുത്തോളം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം മുതല് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റ്സിന്റെ വവ്വൽസ് ആദ്യമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പം അവര് പഠിച്ച രീതി വ്യത്യാസമാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ടീച്ചർ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന രീതിയിൽ വവ്വൽ സൗണ്ട് വിത്ത് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എന്തോ രീതിയിലാണ് അവര് പഠിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ചെന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ചെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ആയി മൊത്തം ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും. അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തോളാം, ബാക്കി GK-യുടെ പാർട്സ് ഒക്കെ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോർഷൻ തന്നു വിടുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ട് വരാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തന്നു വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. തലേദിവസം തരും നാളത്തേക്കുള്ള പോർഷൻ. ഓരോ സ്കൂളിലും ഓരോ രീതിയാണല്ലോ ടീച്ചറെ. നമുക്ക് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഓരോരോ സ്വഭാവമാണ്. അവരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കുട്ടികളുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം, സ്കൂളിന്റെ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതെ അതെ. ജയശ്രീ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നലെ ജയശ്രീയുടെ മോളെ ക്ലാസ്സിലാണ് എടുത്തത്. അതെല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറയട്ടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങള്. ഓക്കെ മാം സൈൻ ഔട്ട് പറയട്ടെ. സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്തോളൂ. Thank you for the lovely class. It was a pleasure learning with all of us. I am signing out now. Wishing everyone a beautiful day and have a great day. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ജയശ്രീ ചേച്ചി ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ട് ടീച്ചറെ. അപ്പം അവിടെ എന്തോ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ എന്തോ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്ന എന്തോ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ടീച്ചേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പെർമിഷൻ എടുത്തായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞേ, ഇന്നലെ മുതലേ കയറാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുക, എഴുതിക്കുന്നൊക്കെ സെക്ഷന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ടീച്ചറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ കയറിയില്ല. അപ്പൊ ഇന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാം, അതായിരിക്കും കേരളത്തെ. അതെ, ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. Thank you, ma'am.